Okay, good morning, brothers and sisters. Okay, The Good Friday morning. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. So I am grateful to God to share God's word with all of you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. And I am from actually Hindu background, and I was not much. I didn't know much about this Good Friday, how the traditional family would do things. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But Josephine, my wife, she's from traditional family, and I asked her, what is the difference? What you guys will do in the morning when you get up, and how you think the day will start? ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. She told the whole day is only lunch, and we all will be waiting for the Easter. Jesus, we remember the sacrifice of Jesus on Friday. Sunday, chicken or some goat will sacrifice again for our own happiness. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಗಜ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಟನ್, ಚಿಕನ್, ಬಿರಿಯಾನಿ. More than the disciples were waiting for the resurrection day, and they were eagerly waiting for the Easter on Sunday. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, so today I'm going to share a few things from the book of Philippians. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. And before that, let's pray and then we'll go to the message. Father, thank you so much for this wonderful morning that we all could come together and remember the sacrifices that you have done. And not only that, God, help us to imitate you and let your Holy Spirit guide us. And please be with us. And thank you for all the comfort and all the sacrifices that you have made for us, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so before that, I'll share few things about the book of Philippians. ಫಿಲಿಪಿಯ ಪುಸ್ತಕದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And as we know, this is written by Paul when he was in prison, most likely in Ephesus. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪೌಲ್ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫಿಲಿಪಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And he was writing to churches, and not only that, he was writing this letter to thank for the gifts the church has sent. Not only that, there were some relationship issues in the church. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಲಿಪಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇತ್ತು. And I was studying, it is a Roman colony. That means the soldiers were served in Romans. They were there in those places. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು. There are a lot of ranks, titles, privileges, lot of things were given to these people. This place is filled with lot of culturally very rich. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಬಹಳ ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್. And also there was a competition over honor, and that was intense. The culture is built entirely for grasping for the advantage. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And it's all about self-exalting and lot of entitlement. Even the Nero, we heard the emperor before whom Paul supposed to stand for trial, he sought to be regarded as very divine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ತರ ನೀರು ಒಂದು ರಾಜನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. And also this is completely opposite to what it was written in the book of Philippians. ಫಿಲಿಪಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. And Paul was trying to teach them the attitude of Christ
how he let go of things. He was not holding on to the things, but he was willing to let go of things. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಫಿಲಿಪಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ತರಹ ಇರದೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ರು. So we can actually relate to some of those things, and sometimes people want to hold on to the success or hold on to the position or whatever the identity or roles we got, or sometimes we just don't want to let go. We just want to hold on to the recognition we've been getting. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ದೊರೆತಂತ ಯಶಸ್ವಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಳ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. The mindset of world is grasp and then climb. Always try to climb and always trying to accumulate shape so that you will be great on people. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು. But cross and attitude of Jesus reveals completely different mindset. Jesus was not holding on to things, he was willing to let go. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವ್ರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So let's read Philippians chapter 2 verse 1 to 9. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 to 8. 1ರಿಂದ 8 ನಾವು ಓದೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯ, ದಯಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಐಕಮತ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವವುಳ್ಳವರು, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಆಗಿರಿ. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಪರಹಿತವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರಿತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು. Amen. So when we look at the scriptures, Paul was saying and was pleading and encouraging the church in Philippi to have the same mindset as Jesus did. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲಿಪಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಪೌಲವರು ಎಲ್ಲ ಫಿಲಿಪಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. As I said before, the church was already going through some relationship issues between the disciples, and he wanted to have a unified church, common in purpose and willing to exalt each other. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೌಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. He could have had any examples, he could have actually had few examples, but apart from everybody, he wanted the church focus on the example and humility of Jesus. ಅವರು ಬೇರೆ ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಉದಾಹರಣೆ, ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We should be united because Jesus did so much for us. That's what he was pleading. ಸೊ ಪೌಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರಿ. And he was sharing how Jesus showed his humility. He came down from heaven
and he was willing to be with us as human. And he was not in emperor's family, but as a normal servant, and he was willing to die even to the shameful death, the death on the cross. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದು ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ಸೇವಕನಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಿನಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. And he was saying that he did not consider equality with God something to be grasped or something to be hold on to it, but he was willing to let go. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾನನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. And when we look at our life, I was thinking when I was preparing this, I am holding on to a lot of things that I'm not supposed to. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So sometimes we hold on to a few things, something like I deserve this importance, I have to, or I should be treated nicely. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ನನ್ನನ್ನ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. And I came from this background and I have this talent and I've been in church for a long time, I should be noticed. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರು, ನನಗೆ ಜನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. I've been faithful for many years and I served longer time, so I need to get the priority. ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ನನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀನಿ. When you compare to others, I work very hard and I sacrifice so much, I deserve this recognition. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. See, no one appreciates me for what I have been doing and I need to get this. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. And I have this right, you know that, and I shouldn't be treated like this. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And why I should adjust in this relationship? Why can't others change? Why can't others initiate? I'll be just waiting for them to initiate, or I should be waiting for others to adjust for me. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Or this is not fair, you know what they have done to me, this is not fair. ಜನ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ನ್ಯಾಯನೇ ಅಲ್ಲ. And I want things in my way. I will do this thing in whatever I wish, and my way or no way. ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I was holding on to a lot of these things, that when I look at Jesus, he was willing to let go and he emptied himself. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ. When you look at the mindset of Jesus, it's not about what I can gain or how much I can be prioritized, but what I can give. How can I exalt others? ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೇನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನನಗೇನ್ ಲಾಭ, ನನಗೆ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. So think about this question, sisters, brothers and sisters. What I am currently holding on tightly that God is asking me to release. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. Where do I feel the attitude of entitlement? I feel like I deserve something. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು,
ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And in which area I'm struggling to humble myself? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? And when we look at the problem with grasping is when we hold on tightly to our identity or ego or achievement, it always produces our comparison with others. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And that is the sign of insecurity, and we are not secure with what God has given me or who I am in God. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬಾರದು. And this will constantly drive us and driven by guilt and shame. कार K0 ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 9067 ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9067. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. That was not the translation. When we hold on to our identity, it will the guilt and shame will drive us. ಸರಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. The more we try to grasp, the more we try to hold on to things, the more we become restless. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. And that's what we could see the different attitude of Jesus. Let's read Philippians chapter 2 verse 7. ಫಿಲಿಪಿಯನ್ನರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಓದೋಣ. It reads, He made himself nothing, taking the nature of servant. ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು. And that means he was willing to let go of the titles, the any title that we think about, and he had everything. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳು ಇತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ತರ ಇರಬೇಕು. So anything that he wanted to show, he wants to, and he is the very capable person. He can do anything, he can show anything, he can be a greatest person, but he was not holding on to it. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ವಿ. And even when we look at the journey of Paul, and he was constantly emptying himself. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಲನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ವಿ. So when we look at the scriptures, when he was started writing the letters, he was saying that I am an apostle. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲ. And then after some time he started writing that I am the least of apostles. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪೌಲರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೊಸ್ತಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಕೊನೆಯವನು. And at one point after after 10 years again he writes to Timothy, and he was saying that I am the worst of sinners. ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಮೋತಿಗೆ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ನಾನು. And that is the path of true spiritual maturity. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಇದೇ ಒಂದು ಗುರುತು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. The word says that the older you grow, the more you should accumulate and more you should have. ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಚಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. But in Christ, that I didn't say, but in Christ, the more you grow, the more you let go. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. And this illustration is not mine, it's I just post and I just took few things. The more how we say that we are being close to God. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಶೈಜಸ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಬೇಕು. So when we are in distant
with God. And when we are not really close to God, it's like a person looking at a mountain from far away. It can be seen very small. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟ And I am bigger than the mountain. That's how we see, oh, it's the mountain there. Let's look at that. It's very small. I can see from here. ಸೊ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನಸು. But when we go closer to the mountain, will be nothing in front of mountain. ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. And that is the relationship closeness. When we are far away, we are very big, and God is very small, and other things are very small, and we become very self-sufficient, and we are omnipotent kind of, I can do everything on my own. But when we go closer and closer and closer, we understand ourselves and nothing. It's so huge, and God is amazing. I can't even go near to Him. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಓ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಓ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ರ 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 ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕವರು, ನಾವು ಧೂಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. And the one who deserved, Jesus deserved everything, but He chose to become nothing. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. The scripture says that Jesus did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. And not only that, attitude of Jesus is so amazing. One of the major differences between Jesus and other rabbis in those times, those rabbis or teachers of the law, they were waiting for people to come to them. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮತ್ತು ರಬ್ಬಾಯ್ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ರಬ್ಬಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. So if you want my relationship, you have to come to me. If you want to learn anything, you have to come to me. That's how the attitude was. ಅವ್ರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ರಬ್ಬಾಯ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. But the attitude of Jesus is completely different. That He initiated with people, and He was reaching out to people, and He went forward to teach others. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. So I was thinking about how I am building my relationships. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So sometimes, most of the times, I wait and let the other person initiate for me. ಸುಮಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಮಯ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Or if I make any effort, if they just say no or anything that they are not willing to build that relationship, I just give up. Why I break my head with this relationship? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. And I tried my best, not even the best, I would have tried only few times, but still I feel like, oh, I've done so much. But when I look at the attitude of Jesus, the greatest person, constantly meeting people who are simple and needy. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. And when we look at the attitude of Jesus, the true greatness is in serving, not the status. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮನಸ್ಸು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. And that's what He did, and He wanted to show His disciples. He removed His garment and took a towel and knelt down, washed the feet. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಒಂದು ಟವಲ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ನೋಡ್ತೇವೆ. So
whenever we feel entitled or whenever we feel like I deserve something, we have lot of weight on us. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓ, ಈ ತರ ನಾನು ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿರ್ತೀವಿ. And how can this big I am, how heavy I am, how can I do this? ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಓ, ನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. But when I look at Jesus, he was very light and he let it go, whatever that he had, and he was willing to go and willing to wash the feet of the disciples. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅವ್ರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. And he was not willing to grasp, and he did not grasp, and he was not holding on to something, but he gave up and he emptied himself. ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. So think about our attitude, brothers and sisters. Compare ourselves with Christ and where we need to empty ourselves. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. What makes you feel heavy? What makes you feel big? Are you light? Are you willing to serve? Are you willing to take? And are you willing to become that empty that Jesus is expecting? ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ತರಹ. And the challenge is the world. Already I told this. And when we look at the movement, the world is all about forward moving. Achieve this, go this, and do different things. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜನರು ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But when we look at the movement of Jesus, it's all about downward, and it's all about going down. That is the way of Christ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡುವಾಗ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದು. So the scripture says that he did not grasp the equality of God, but he emptied himself and he became human. He became servant and he died on the cross. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು. So finally we'll look at this and the comfort that comes from Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆರೈಕೆ. And Jesus calls us to live like him and imitate him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡು, ನನ್ನ ತರಹ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When we came to Christ, we were comforted. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆರೈಕೆ ಸಿಕ್ತು. And I remember when I started coming to church, and I got lot of comfort, and I got lot of comfort from the fellowship, the scriptures, and once after the baptism, I was completely comforted that my sins are forgiven. ಸೊ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ, ಆರೈಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೈಸಿದ್ದಾರೆ. And not only that, during our journey of discipleship, we have been getting lot of comforts. Sometimes Jesus might say to us, take heart, don't be discouraged. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಡಬೇಡ, or don't be afraid, or don't cry, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ, and don't let your heart be troubled. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬೇಡ. And I will not leave you, and I have overcome the world. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. The problem is when we don't experience this comfort or peace from Jesus, we cannot give that peace or comfort to others. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. And there was time and I was struggling to forgive, and I was struggling to give that peace to somebody.
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. And it was very unsettling, and there was no peace in me. And I was willing to talk to that person. I used to talk, but inside my heart, a lot of bitterness as well as a lot of disrespect. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಕೈತನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮಾಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. I wanted to let it go, but I couldn't because it kept on coming to me what that person done to me. ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. Then a brother helped me to understand what was wrong in my thinking. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ. I thought the other person's sin was so great compared to what I have done. ಸೊ ನನಗೆ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪ. I saw their sin is great and mine is it's not great as that. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. Then I realized that my peace, the way I forgive, it's not dependent on how much others have done to me, but what Jesus has done to me. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬೇರೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. Then I was taking time to read the scriptures more about the love of Jesus, what he has done to me, and he never treated me as my sin deserved. His grace and his forgiveness was so unconditional. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಪಾಪ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಹಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. When I was constantly focused on others' mistake or others' sin, I was hitting the wall constantly. But when I changed the perspective, then it became easy for me to forgive. ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ಅದೊಂದು ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಿದ್ನೋ ಆ ಗೋಡೆ ಹೊರಟು. So there are some part of us that still needs healing, and we need to get the comfort, peace from Jesus. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. If you are not willing to deal with it, or if you don't deal with it, or take that comfort from Jesus, we strain in our relationships. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. So we can give comfort, or we can be at peace, or we can give peace to others only when we receive those comfort and peace from Jesus. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. That's why Paul was trying to help the church. If you have encouragement from being united with Christ, then have the same mindset as Christ. ಈ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. So I'm going to finish with these questions, and let's think about it. What am I still holding on or grasping? ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. And what I'm holding tightly that I'm not willing to let go, and I'm feeling very heavy. ಯಾವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And what is God asking me to release, and that I need to focus so that I can empty myself. ಯಾವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. And think about these questions, because the way of Christ is not about upward success but downward to love. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ತರ ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು. It's not about how I'm becoming heavy but becoming light and becoming empty. ನಾನು ಹೇಗೆ
ಭಾರವಾಗಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಭಾರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಭಾರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು. And he did not grasp or holding on to it, but emptied himself, and he calls us to do the same thing. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. Let the comfort of Jesus comfort us so that we can give that comfort to each other. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಆರೈಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. Thank you so much, brothers and sisters.